اسے سب سے زیادہ حیرت اس بات پر تھی کہ خانزادہ نے اس سے میرا شاہ کی سینکڑوں برائیاں کی تھیں اور اسے یقین دلایا تھا کہ وہ میرا شاہ کی حرکتوں سے بد دل ہو کر اور گنج واپس جا رہی ہے، مگر وہی خانزادہ اس وقت کتنی لگاوٹ اور محبت سے میرا شاہ سے باتیں کر رہی تھی۔ وزیر سلطنت ان دونوں کو یکجا دیکھ کر ایسا گھبرایا کہ تعظیم کے آداب بھول گیا۔ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تم نے شہزادی کی مہمانی کے فرائض انجام دیے ہیں، میرا شاہ نے خود ہی اسے کہا۔ اب شہزادی ہمارے ساتھ رہیں گی، ہم نے قصر قاف کو آراستہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ سلطان معظم کا حکم سر آنکھوں پر؟ سلطان معظم نہیں، والی تبریز۔ خانزادہ نے غصے سے وزیر سلطنت کو ٹوکا۔ آج سے شہزادے میرا شاہ کو والی تبریز یا حاکم ولایت تبریز سے مخاطب کیا جائے۔ صاحب قراں امیر تیمور نے شاہ یا سلطان کا لقب اب تک اپنے مبارک نام کے ساتھ بھی نہیں لگایا۔ ولایت کے حاکم کو سلطان کہنا صاحب قراں کے وقار اور جلال کی توہین ہے۔ منادی کرا دی جائے کہ جو شخص والی تبریز کے نام کے ساتھ سلطان کا لفظ استعمال کرے گا اس کی زبان تراش دی جائے گی۔ وزیر سلطنت تھرا اٹھا۔ وہ خانزادہ کی خاندانی عظمت کا تو قائل تھا، لیکن اسے یہ علم نہیں تھا کہ خانزادہ اس قدر روب دبدبے اور جلال والی شہزادی ہے۔ پھر اس نے انہیں ایک ساتھ بیٹھے دیکھ کر یہ بھی اندازہ لگا لیا تھا کہ خانزادہ کی بددلی اور نا امیدی اب امید میں بدل چکی ہے اور کوئی نہ کوئی نئی بات ہونے والی ہے۔ حکم کی تعمیل ہوگی شہزادی عالیہ۔ وزیر سلطنت نے انکساری اور عاجزی سے سر جھکا دیا۔ ایک اور حکم پر بھی عمل کیا جائے۔ شہزادی اسی وقار سے بولی۔ کل شہزادے میرا شاہ ابن صاحب قراں امیر تیمور گورگاں دربار میں جلوس فرمائیں گے۔ یہ دربار خاص تمام عمائدین سلطنت کو حاضری کا حکم ہے۔ شہزادے عالی مقام کے ان تیموری امیروں کو خصوصیت سے دربار میں بلایا جائے جو صاحب قراں کے حکم سے شہزادے بہادر کے ساتھ آئے تھے۔ تاتاری فوج کے بڑے بڑے سرداروں کو بھی دربار میں حاضری کا حکم دیا جائے۔ تعمیل ہوگی شہزادی عالیہ۔ وزیر سلطنت نے لرزتے ہوئے کہا۔ وہ سمجھ گیا کہ انعان حکومت میرا شاہ کے ہاتھ سے نکل کر اس مہمان شہزادی کے ہاتھ میں آ گئی ہے۔ ایک اور بات ہے وزیر سلطنت، خانزادہ نے لہجہ بدل کر نرمی سے کہا۔ ارشاد فرمائیے شہزادی عالیہ۔ ہم آج رات آپ کی دی ہوئی حویلی میں ہی قیام کریں گے، کل ہم اپنے نئے محل میں منتقل ہوں گے۔ وزیر سلطنت نے تو اس بات پر ذرا بھی حیرت کا اظہار نہ کیا، لیکن میرا شاہ چپ نہ رہ سکا۔ اس نے کہا، خانزادہ تمہارا محل آراستہ ہو چکا ہوگا، کہیں اور جانے کی ضرورت کیا ہے؟ نہیں شہزادے، تمہاری مہمان نوازی کل سے شروع ہوگی۔ خانزادہ نے مسکرا کر کہا۔ میرا شاہ کو اتنی ہمت نہ ہوئی کہ وہ خانزادہ کا منہ دیکھتا رہ گیا۔ تبریز میں دربار تیموری آراستہ کیا گیا، گو کہ اس میں صاحب قراں تیمور کے دربار جیسی شان و شوکت اور شکو نہ تھا، لیکن میرا شاہ ولی عہد سلطنت تھا۔ مرحوم شہزادے جہانگیر کی طرح اسے بھی طبل و علم رکھنے اور دربار لگانے کی اجازت تھی۔ صبح ہوتے ہی طبل پر چوٹ پڑی اور تبریز کے قلعے پر تیموری علم لہرائے گئے۔ بڑا جھنڈا اور دربار ہال کے باہر پہنچ گیا۔ 5 سال سے چھاونی میں پڑا ہوا 10,000 کا تاتاری لشکر محض روٹیاں توڑ رہا تھا۔ فوجی سرداروں کو آمد کے احکامات پہنچ چکے تھے۔ وہ تمام رات سلامی کی تیاریاں کرتے رہے تھے۔ صبح ہوتے ہی تاتاری گھڑ سوار لشکرگاہ سے قطار اندر قطار محل شاہی کے سامنے جمع ہونا شروع ہو گئے۔ امراء اور وزراء اپنے روایتی لباس میں دربار پہنچ گئے۔ میرا شاہ نے تبریز آنے کے بعد صرف ایک بار دربار لگایا تھا، جس میں عہدیداروں کی نشستیں مخصوص کی گئی تھیں۔ اب ایک طویل عرصہ گزر چکا تھا۔ وزیر اور امیر اپنی نشستیں تک بھول چکے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے سے پوچھ کر اپنی نشستوں کا تعین کیا۔ چوبدار، پہرے دار اور محافظ اپنی اپنی جگہ کھڑے ہو گئے اور تاتاری فوجی نغمے فضاؤں میں بکھر گئے۔ پہلے کوتوال شہر ایک ہوا کرتا تھا، لیکن وزیر سلطنت نے اپنی آسانی کے لیے یا پھر اپنے حواریوں کو عہدے دینے کے لیے کئی کوتوال مقرر کر دیے تھے۔ کوتوال کا پہرا دربار کے صدر دروازے پر ہوتا تھا۔ تمام کوتوال دربار کے صدر دروازے پر آ گئے۔ تبریز والوں کے لیے یہ نئی بات تھی۔ جب تاتاری سوار بازاروں سے گزرے تو انہوں نے ان سواروں کو حیرت سے دیکھا۔ انہیں خیال ہوا کہ شاید کہیں بغاوت ہوئی ہے اور یہ لشکر باغیوں کی سرکوبی کے لیے تیار ہو رہا ہے۔ عوام تماشا دیکھنے کے لیے ان سواروں کے ساتھ ہو لیے، لیکن انہیں دربار سے دور ہی روک دیا گیا کہ حاکم ولایت شہزادہ میرا شاہ دربار خاص میں جلوس فرما رہے ہیں، اسی لیے عوام کو وہاں جانے کی اجازت نہیں۔ عوام کے لیے حاکم ولایت شہزادہ میرا شاہ یہ دونوں ہی لقب اور نام اجنبی تھے۔ وہ تو تبریز کے سلطان ابن سلطان یا سلطان معظم کو جانتے تھے۔ کچھ دن چڑھے دربار میں میرا شاہ کی آمد کا اعلان ہوا۔ تمام پرانے امیر دربار میں حاضر تھے اور اس اچانک تبدیلی کو تعجب کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ پھر چوبداروں اور نقیبوں کی آوازیں بلند ہوئیں۔
चौबदार शाही महल की राहदारियों में खड़े खबरदार होशियार की आवाजें लगा रहे थे और शाही नकीब शहजादा मीरा शाह वली-अहद सल्तनत साहिब क़रां अमीर तैमूर का नारा बुलंद कर रहा था। हालांकि अमीर तैमूर ने उस वक्त तक मीरा शाह की बाकायदा वली अहदी का ऐलान नहीं किया था। मीरा शाह पूरे तैमूरी दबदबे के साथ आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता राहदारियों से गुजर रहा था। सबसे आगे नकीब, उसके पीछे शाही अलंबरदार, फिर मीरा शाह था। उसके दाएं बाएं मुसल्ला ख्वाजा सरा और मीरा शाह के मुहाफिज दस्तों के चीदा चीदा हबशी गुलाम तलवारें सर से बुलंद किए चल रहे थे। राहदारियों में कनीजें खड़ी रास्ते में गुलपाशी कर रही थीं। मीरा शाह आज वाकई तैमूरी शहजादा मालूम हो रहा था। उसके वो दरबारी जो 24 घंटे उसे घेरे रहते थे, उनमें से कोई भी दरबार में मौजूद न था। दरबार हॉल में सबसे पहले नकीब, फिर अलंबरदार दाखिल हुए। उनके पीछे मीरा शाह पूरे जागो जलाल के साथ नपे तुले कदम उठाता दाखिल हुआ। दरबारियों की गर्दनें पहले ही झुकी हुई थीं। उनमें कुछ और खम पैदा हो गया। शिमाल की तरफ तख्ते शाही पर जरनिगार मसनद बिछी थी। तख्त के पायों पर गंगा जमनी का काम था। 3 तरफ बारीक पर्दे थे जिनमें जवाहिर टिके हुए थे। मीरा शाह बड़ी बेनियाजी से चलता हुआ तख्त के पास पहुंचा। तख्त पर जाने के लिए चांदी की 3 सीढ़ियां तय की और मसनद शाही पर पूरे तमतराक से बैठ गया। शाही अलम उसके तख्त के सामने इस्तादा किया गया, जिसके लिए चांदी का एक ठोस चौकोर चबूतरा पहले से मौजूद था। इसके दरमियान में एक सुराख था जिसमें अलम का चांदी का डंडा फंसा दिया गया। वजीर सल्तनत तख्त से 10 कदम दूर दाएं जानिब खड़ा था। वो नजरें नीची किए हुए मीरा शाह के सामने पहुंचा और सरगोशियों में कुछ कहा। जवाब में मीरा शाह ने सिर्फ सर को असबात में हिलाया। नजरें गुजारी जाएं। वजीर सल्तनत ने 2 कदम पीछे हटकर कहा। सबसे पहले वजीर सल्तनत को नजर पेश करनी थी। उसने दूर खड़े हुए अपने गुलाम को इशारा किया। गुलाम सोने की संदूकची जिस पर जरबफ्त का कपड़ा पड़ा हुआ था लिए हुए वजीर के पास आया। वजीर ने संदूकची उसके हाथ से ले ली, खोलकर अंदर से कोई चीज निकाली और उसे रेशमी रूमाल में लपेटकर संदूकची पर रखा। फिर वो संदूकची को दोनों हाथों से पकड़े हुए तख्त के करीब पहुंचा। मीरा शाह ने दायां हाथ उठाकर नजर कबूल की। वजीर सल्तनत ने संदूकची तख्त शाही पर रख दी। दरबारियों का तजस्सुस बढ़ा। वो देखना चाहते थे कि रूमाल में लिपटी हुई क्या चीज नजर की गई है। मीरा शाह ने बड़ी बेपरवाही से नजर कबूल तो कर ली थी, लेकिन उसकी समझ में भी नहीं आ रहा था कि इस छोटे से रूमाल में वो क्या अजीब चीज है जिसे वजीर सल्तनत ने नजराने के तौर पर पेश किया है। वजीर सल्तनत चूंकि सबसे बड़ा ओहदेदार था, इसलिए सबको तवक्को थी कि उसका नजराना सबसे ज्यादा बेशकीमत होगा, लेकिन रूमाल का राज न खुल रहा था। मीरा शाह का खास मुलाजिम पुश्त पर खड़ा इंतजार कर रहा था कि उसका आका नजराना उठाए तो वो करे। वो बढ़कर नजराना उठा के दूसरे गुलामों के हवाले कर दे। दूसरी तरफ दरबारी पसो पेश में थे, क्योंकि उनके मुताबिक जब तक पहला नजराना तख्त शाही से ना उठा लिया जाए, दूसरा नजराना पेश नहीं किया जा सकता। आखिर मीरा शाह ने खुद ही ये मुश्किल आसान कर दी। उसने बारोब लहजे में कहा, आइंदा से हर नजराना खुला हुआ पेश होना चाहिए। वजीर सल्तनत को हुक्म दिया जाता है कि वो अपना नजराना दरबारियों को दिखाएं। वजीर सल्तनत पर दरबार का कुछ ऐसा रोब तारी हुआ था कि वो अपने होश ठिकाने न रख सका। तैमूरी दरबार का उसे तजुर्बा न था। उसने दरबार को आरास्ता करने के लिए मीरा शाह के पुराने तैमूरी अमीरों की खुशामदें की थीं और दरबार की आराइशो ज़ेबाइश के लिए पूरी आज़ादी थी। दरबार अगरचे उसकी मौजूदगी में ही आरास्ता हुआ था, लेकिन मीरा शाह की शाहाना आमद और नए पुराने अमीरों की मौजूदगी ने उसके हाथ पैर फुला दिए थे। मीरा शाह के हुक्म से उसकी जान में जान आई। वो बढ़कर तख्त के पास पहुंचा, लिपटा हुआ रुमाल उठाया और रुमाल अलग करके उसमें से चमकदार सी चीज निकालकर हथेली पर रखी और हाथ सर से ऊंचा कर दिया। ये एक गैर मामूली जसामत का हीरा था जो रोशन चिराग की तरह दमक रहा था। इससे फूटने वाली रोशनी से दरबारियों की आंखें खीरा हुई जा रही थीं। दरबारी हैरत के साथ एक दूसरे से सरगोशियों में हीरे पर तबसरा करने लगे। वाकई लाजवाब हीरा है। वजीर सल्तनत ने शायाने शान हीरा पेश किया है। आखिर वजीर सल्तनत है, उसने वजारत की आन रख ली है। हीरे की रंगत हर लहजा तब्दील हो रही थी, अभी सुर्ख, अभी जर्द और अभी नीला। यूं महसूस होता था जैसे कौसे क़ज़ा इस हीरे में सिमट आई है और अपने मुख्तलिफ रंग दिखा रही है। मीरा शाह की हैरान नजरें हीरे पर जमी थीं, लेकिन जहन कहीं और उलझा था। दरबारी चेमगोइयों में मसरूफ थे और हीरे की कीमत पर क़यास आराइयां कर रहे थे। यकायक मीरा शाह की भारी आवाज दरबार में गूंजी। वजीर सल्तनत का नजराना बेशक नायाब और बेनजीर है, लेकिन ये नजराना उस वक्त तक कबूल नहीं किया जा सकता जब तक वजीर सल्तनत ये वजाहत नहीं करते कि उन्हें यह हीरा कहां से दस्तयाब हुआ है।
वजीर सल्तनत के किरदार और नीयत पर शुबा नहीं किया जा सकता, लेकिन उन्हें यह मालूम होना चाहिए कि इस किस्म और कबीले के तमाम हीरे या तो तैमूरी खजाने में मौजूद हैं या फिर तैमूरी शहजादों और शहजादियों की मलकियत हैं। वजीर सल्तनत को सफाई का मौका दिया जाता है। वजीर सल्तनत को मीरा शाह के इस हुक्म से कोई परेशानी ना हुई। वो बेखौफी से कह सकता था कि उसे ये नायाब हीरा खानजादा ने दिया है। सफाई पेश करने के लिए उसका ये इजहार ही काफी था, लेकिन असल फिक्र उसे ये लायक हुई कि खानजादा का नाम सरे दरबार कैसे जबान पर लाए, और उसने खानजादा का नाम ले भी लिया तो इसका क्या जवाब पेश करेगा। वो खानजादा से अपना क्या ताल्लुक बताएगा और इन बातों को कैसे बयान करेगा जो खानजादा ने मीरा शाह के बारे में कही थी। जवाब दिया जाए। मीरा शाह की करख्त आवाज गूंजी। वजीर सल्तनत सहम गया। सुल्तान मौज़म फिर रुक कर बोला, वली अहद मौज़म, ये नायाब हीरा वाकई शाही खजाने की जीनत होना चाहिए। मेरे पास भी ये हीरा एक शाही तवस्सुत से आया है, लेकिन मैं खानदान तैमूरिया की इस हस्ती का नाम दरबार में नहीं ले सकता, क्योंकि ऐसा करने से सल्तनत तैमूरिया की तौहीन का इम्कान है। मीरा शाह का गुस्सा शायद इस वजह से कुछ कम हुआ कि वजीर सल्तनत ने शाही तवस्सुत का हवाला दिया था। फिर भी उसने अपने इत्मीनान के लिए पूछा, इसका मतलब है कि खानदान तैमूरिया के किसी फर्द ने तुम्हें यह हीरा इनाम या तोहफे के तौर पर दिया है? आलीजा, शहजादा अली मकाम का इरशाद बिल्कुल दुरुस्त है। वजीर सल्तनत ने फौरन तायीद की। मीरा शाह की तसल्ली हो गई थी। उसने अपने हुक्म पर मजीद जोर नहीं दिया और अपने खास गुलाम को इशारा करके नजराना वसूल कर लिया। वजीर सल्तनत ने हीरा उसके हवाले कर दिया। दूसरा नजराना सालारे लश्कर की तरफ से गुजारा गया। फिर बारी बारी तमाम अमायदीन सल्तनत और रऊसा ने नजराने पेश किए। नजराने की रस्म पूरी हुई तो वजीर सल्तनत ने बढ़कर निहायत मुअद्दिब अंदाज में कहा, तातारी लश्कर सफारा है। शहजादे बहादुर, मुआयने की जहमत फरमाइए। लश्कर का मुआयना। मीरा शाह कुछ सोचने लगा, फिर बोला, लश्कर के मुआयने को हम अकेले नहीं जाएंगे, पहले काजी शहर को पेश किया जाए। काजी शहर? वजीर सल्तनत ने हैरत से मीरा शाह को देखा। उसकी समझ में न आया कि आज कौन सा मुकदमा पेश होना है जिसकी उसे खबर नहीं। काजी शहर मुकदमात का फैसला करता था, मगर ये जिम्मेदारी वजीर सल्तनत ने अपने जिम्मे ले ली थी और उसके तमाम मुकदमात उसी के सामने पेश होते थे। वो अपनी सवाबदीद पर जो चाहता फैसला कर दिया करता था। हुक्म की तामील हो। मीरा शाह ने गरज कर कहा, काजी शहर को फौरन तलब किया जाए। दरबार पर सन्नाटा छाया हुआ था और दरबारी एक दूसरे का मुंह हैरत से देख रहे थे। लश्कर के मुआयने से इनकार, काजी का तलब किया जाना, किसी के समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है और मीरा शाह करना क्या चाहता है। कुछ देर बाद काजी शहर तशरीफ लाए। उन्होंने ताजीम पेश की। मीरा शाह ने उन्हें तख्त पर आने का इशारा किया। काजी के हाथ पैर कांपने लगे। उन्होंने फटी फटी नजरों से मीरा शाह को देखा। घबराइए नहीं, हमारे पास तशरीफ लाइए। मीरा शाह ने नरमी से कहा, मुअज़्ज़म शहजादे, मैं तख्त शाही। काजी के हलक में आवाज अटकने लगी। हाँ, तख्त पर, हमारी मसनद पर। शाही मसनद? काजी साहिब बौखला गए। काजी ने जूते सीढ़ियों के नीचे उतारे और लरजते पैरों से तख्त पर चढ़े और शाही मसनद के करीब आकर रुक गए। तशरीफ रखिए हमारे साथ। मीरा शाह ने उन्हें शाही मसनद पर एक तरफ बैठने का इशारा किया। काजी शहर डरते डरते मसनद के कोने पर बैठ गए। दिल था कि सीने से निकला पड़ता था। तमाम बदन पर राशा तारी था। दुआएं मांग रहे थे, अल्लाह से अपने गुनाहों की माफी तलब कर रहे थे। वो सोच रहे थे कि पता नहीं उनसे क्या गलती सरजद हुई है कि उन्हें दरबार में तलब किया गया है, क्या सजा मिलेगी उन्हें। मगर ये इल्तफात, ये शाही मसनद, ए अल्लाह तू ही आलिमुल गैब है। काजी के दिल में हजारों ख्याल आए और गुजर गए। वो उम्मीदों बीम की कशमकश में मुब्तला थे। उस वक्त दरबार में अमीर कलात खान आया और झुककर ताजीम पेश की। क्या सवारी आ गई? मीरा शाह ने मुस्कुराकर पूछा। जी हां शहजादे बहादुर, कलात खान बोला। हुक्म की पूरी तामील की गई है। मीरा शाह ने दरबार पर तायराना नजर डाली और बोला, दरबार के तमाम मुअज़्ज़ज़ीन हमारे साथ दुल्हन की पेशवाई के लिए चलें। मीरा शाह मसनद से उतरा और बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ बढ़ा। तमाम दरबारी उसके पीछे पीछे चल पड़े, लेकिन खामोश बुत बने। यूं मालूम होता था जैसे उन पर सहर कर दिया गया है और वो किसी मामूल की तरह हरकत कर रहे हैं। सबके जहन लफ्ज दुल्हन में उलझे हुए थे। काजी शहर की मौजूदगी और लफ्ज दुल्हन की आमद में कोई ताल्लुक तो समझ में आ रहा था, लेकिन दुल्हन कौन है और अगर दुल्हन है तो फिर काजी शहर की क्या जरूरत है। इसी उधेड़ बुन में वो महल के दरवाजे पर पहुंच गए। सदर दरवाजे के सामने एक आरास्ता पैरास्ता बंद गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी के चारों तरफ तातारी सवार
اپنے روایتی انداز میں چوکس تیر و ترکش پشت پر ڈالے تلواریں زین سے لٹکائے محافظ کے فرائض سر انجام دے رہے تھے۔ میرا شاہ کو آتے دیکھ کر سب گھوڑوں سے اتر پڑے۔ امیر قلات خان میرا شاہ کے ساتھ چل رہا تھا۔ میرا شاہ سواریوں کے پاس جا کر رکا۔ امیر قلات خان چند قدم آگے بڑھا اور گاڑی پر پڑے ہوئے زرنگار پردوں کی طرف جھک کر بولا، شہزادہ میرا شاہ بن صاحب قراں امیر تیمور گورگاں کے استقبال کے منتظر ہیں۔ شہزادی عالیہ سواری سے باہر قدم رنجا فرمائیں۔ پردوں میں حرکت ہوئی، جھما جھم کرتی 4 کنیزیں گاڑی سے اتریں۔ انہوں نے میرا شاہ کو تعظیم پیش کی۔ دوسرے ہی لمحے گاڑی کے پردے الٹ دیے گئے اور خانزادہ پورے عروسی جوڑے اور بیش قیمت زیورات پہنے لدی پھندی 2 کنیزوں کے سہارے گاڑی سے اتری۔ یہ دونوں کنیزیں وہی تھیں جو وزیر سلطنت نے خانزادہ کی خدمت پر لگائی تھیں اور پھر خانزادہ نے انہیں میرا شاہ کی نگہداشت یا جاسوسی پر مقرر کیا تھا۔ خانزادہ اور میرا شاہ کے درمیان شادی کے تمام معاملات گزشتہ رات ہی طے پا گئے تھے۔ میرا شاہ نے دونوں کنیزوں اور اپنے غلام کو خانزادہ کے ساتھ کر دیا تھا۔ خانزادہ نے اپنی حویلی پہنچ کر امیر قلات خان کو بلوا لیا تھا۔ امیر قلات اور شاہی غلام نے باہر کے تمام انتظامات کیے اور کنیزوں نے حویلی کا انتظام سنبھال لیا تھا۔ رات بھر خانزادہ کی حویلی کے اندر اور باہر شادی کی تیاریاں ہوتی رہیں۔ خانزادہ کے لیے عروسی جوڑا اور زیورات محل سے منگوائے گئے تھے۔ دلہن کو دربار تک لے جانے کے لیے شاہی سواریوں کا بھی انتظام کر لیا گیا تھا، لیکن تمام باتیں بڑی خاموشی اور رازداری سے کی گئی تھیں، کسی کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی تھی۔ میرا شاہ نے خانزادہ کا استقبال کیا۔ امیروں اور وزیروں نے جھک کر سلامی دی، پھر دونوں جلوس کی صورت میں دربار میں داخل ہوئے۔ اس وقت محل کی کنیزوں اور خواجہ سراؤں کو خبر ہو چکی تھی۔ ان کا پورا ہجوم دربار میں آ گیا تھا۔ اس وقت چھوٹے بڑے کی تمیز مٹ گئی تھی اور ہر ایک ہنس بول رہا تھا۔ کنیزیں خانزادہ پر نثار ہوئی جا رہی تھیں اور خواجہ سرا دلہا دلہن کے گرد حلقہ بنا کر چل رہے تھے۔ جلوس تخت کے پاس جا کر ٹھہر گیا۔ میرا شاہ اور خانزادہ مسند شاہی پر بیٹھ گئے۔ قاضی شہر نے اپنی نشست سنبھال لی۔ اب انہیں بھی حقیقت کا علم ہو گیا تھا۔ وہی کیا سب کو علم ہو گیا تھا کہ قاضی صاحب میرا شاہ اور خانزادہ کا عقد پڑھانے کے لیے بلوائے گئے ہیں۔ وزیر سلطنت ضرور کچھ پریشان تھا۔ وہ تمام رات دربار شاہی کے انعقاد کے لیے بھاگ دوڑ کرتا رہا۔ اسے معلوم ہی نہ ہو سکا کہ اس کی حویلی میں ایک نیا گل کھلنے والا ہے اور خوارزم کی شہزادی کو دلہن بنایا جا رہا ہے۔ میرا شاہ کے اشارے پر قاضی شہر نکاح کے لیے تیار ہوا۔ وزیر سلطنت نے میرا شاہ کی طرف سے وکالت کی اور خانزادہ کی طرف سے یہ فرض امیر قلات خان نے ادا کیا۔ اس طرح میرا شاہ بن تیمور اور خانزادہ بنت آق صوفی کا عقد ہو گیا۔ یہ دونوں کا دوسرا عقد تھا۔ میرا شاہ کی بھی دوسری شادی تھی۔ خانزادہ بیوہ تھی۔ اس کی پہلی شادی میرا شاہ کے بڑے بھائی شہزادہ جہانگیر سے ہوئی، لیکن جہانگیر کا عین جوانی میں انتقال ہو گیا تھا۔ خانزادہ کے جہانگیر سے 2 لڑکے پیر محمد اور سلطان محمد تھے۔ یہ دونوں جوان ہو گئے تھے اور امیر تیمور کے ساتھ فتوحات میں اپنی بہادری کے جوہر دکھا رہے تھے۔ خانزادہ کی شروع ہی سے کوشش تھی کہ کسی طرح اپنے بیٹے کو امیر تیمور کا جانشین بنائے، مگر میرا شاہ راستے کا سب سے بڑا روڑا تھا۔ خانزادہ اپنے بیٹوں کے لیے تو راستہ صاف نہ کر سکی، لیکن میرا شاہ سے عقد ثانی کر کے اس نے پہلا مقام ضرور حاصل کر لیا تھا، اور وہ ایک بار پھر ولی عہد سلطنت کی بیوی بن کر سامنے آئی۔ خانزادہ اور میرا شاہ کی شادی کی اطلاع امیر تیمور کو نہ دی جا سکی۔ وہ اس وقت بغداد کی طرف کوچ کر رہا تھا۔ سمرقند میں جب اس کی اطلاع پہنچی تو ملکہ سرائے خانم نے اطمینان کا سانس لیا۔ سرائے خانم خانزادہ کی سوتیلی ساس تھی اور دونوں میں چشمک رہا کرتی تھی۔ جب تک خانزادہ سمرقند میں رہی خوب ہنگامے ہوئے۔ پھر خانزادہ اپنے میکے اور گنج چلی گئی۔ اس وقت بھی سرائے خانم نے اطمینان کا سانس لیا تھا، لیکن اب وہ بالکل ہی مطمئن ہو گئی تھی۔ خانزادہ نے میرا شاہ کی بیوی بنتے ہی تبریز کے دربار کا رنگ بدلنا شروع کر دیا۔ وہ صاحب قراں کے دربار کو دیکھ چکی تھی۔ وہ خود بھی خوارزم کی شہزادی تھی اور اس نے اپنے چچا حسین صوفی کا دربار بھی دیکھا تھا۔ اس دربار میں وہی تیموری قوانین رائج کیے جو سمرقند میں برتے جاتے تھے۔ میرا شاہ روز دربار لگانے لگا۔ اوباش قسم کے درباریوں کو وظیفہ دے کر گھر میں بٹھا دیا گیا۔ اس نے کسی کی نوکری چھینی، نہ کسی کو برخاست کیا، لیکن دربار سے سب کو دور ہی رکھا۔ وزیر سلطنت سے وہ مطمئن نہیں تھی، پھر بھی اسے اس کے عہدے پر برقرار رکھا گیا۔ وزیر سلطنت نے بھی خود کو حالات کے سانچے میں ڈھال لیا تاکہ خانزادہ کو شکایت کا موقع نہ ملے۔ خانزادہ نے امیر قلات خان کو امیر الامراء کا عہدہ دیا اور مشیر سلطنت کے فرائض اسے سونپے۔ ایک ہی ماہ میں تبریز کی کایا پلٹ ہو گئی۔
یہ انقلاب بڑی خاموشی سے آیا۔ خانزادہ نے کسی پر سختی نہیں کی،